හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මේ මහාපදාන සූත්‍රයේ දැන් ඔන්න කියවෙමින් හිටියා කොටසක්. Therwan Saranai everybody, and with the permission of the Sangha, we are going to read some more into the Mahapadana Sutta of D25. එතකොට අර කණ්ඩායි 30යි කියන දෙදෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පළමුවෙන්ම දහම් අහලා සෝවාන් මාර්ගඵලයටපත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පැවිද්ද සහ උපසම්පදාව ඉල්ලා හිටියා. ඒ වගේම තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙනුත් කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසයෝ සෝවාන් වුණාට පස්සේ උපසම්පදාව ඉල්ලා හිටියා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහි භික්ෂු භාවයෙන් උපසම්පදාව ලබා දුන්නා. So this is the story about the Buddha Vipassi of the past. So far we have gotten to the part that where the Buddha Vipassi after his enlightenment considered teaching and then realized there are these two good candidates for that. Khanda and Tissa went and met them, and they attained stream entry after listening to his discourse, and after the stream entry they also asked him for ordination. So similar thing happened with our Buddha. So he went to teach to the group of 5, and when Venerable Koණ්ඩඤ්ඤ after the Dhammacakkappavattana Sutta attained stream entry, or as it was being actually taught. After that he asked for ordination also. ඒ වගේ ඒ අනිත් 4 දෙනා ගැන තියෙන්නේ දෙවෙනි දවසේ බද්ධිය කොණ්ඩඤ්ඤ බද්ධිය වප්ප කියන දෙදෙනා බණහලා සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා එහි භික්ෂු භාවයෙන් උපසම්පදාව ලබා ගත්තා. So the other two, Badhya and Vappa, out of the 5, they attained stream entry the next day, and all 3 of them they got. Within our dispensation there are different ways of getting ordination. The first kind of ordination is called ahibhikkhu ordination, where the Buddha told them just come monks, and that itself kind of was the ordination for them. So these 3 got the ordination like that. But isn't it strange? I think if I remember correctly, Buddha was already addressing them as bhikkhus even before that formal kind of ordaining. Yes, actually there are around 11 meanings for the word bhikkhu. 11 Yes. One meaning is one who has high ordination. Bhikkhu means. Other than that, bhikkakoti bhikkhu, chinna binna patadaroti bhikkhu, sansare bhayan ikkatiti bhikkhu, saroti bhikkhu, badroti bhikkhu, etc. etc. There are a lot of meanings for the word bhikkhu. The other 2 being like a mendicant, and other one somebody that has fear of samsara. So that's why in many suttas when the Buddha says bhikkhus or monks, the meaning is anybody that wants to practice that has the fear of samsara. That's why they say that it's applicable not only for ordained monks. හැබැයි දැන් අද අපේ තියෙන මේ වාතාවරණයේ භික්ෂුව කියලා කියන්නේ උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ. මොකද භික්ෂු සාමණේර කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්න පරිසරය තුළ භික්ෂු සාමණේර කියලා දෙගොල්ලෝ ඉන්නවනේ. දැන් අද කාලේ භික්ෂුව කියලා හරියට කියන්න වෙන්නේ මේ උපසම්පදාව ලැබපු අයට. Now the word bhikkhu is properly applicable only for somebody with higher ordination. Notice they are called samaneras. එතකොට දැන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලම පළවෙනි දවස් 2 ඇතුළත 2-3 වගේ ඇතුළත කොණ්ඩඤ්ඤ බද්ධිය වප්ප කියන අය සෝවාන් වෙලා මහාන වුණා. ඊට පස්සේ ඊගා දවසේ මහා නාම අස්සජී කියන දෙදෙනා බණ අහලා සෝවාන් වුණා. 5වෙනි දවස 4වෙනි දවස වෙනකොට 5 දෙනාම සෝවාන් වෙලා හිටියා. 5වෙනි දවසේ 5 දෙනාම එකතු කරලා අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රය දේශනා කරාම 5 දෙනාම රහත් වුණා. So it is said that out of the group of 5
Venerable Kondanya, known as Anya Kondanya, was the first one to attend the stream entry. Within first 2 days, 1 or 2 days, another 2, and within the other 2 days, the other 2. So by the 4th day, all of the 5 were stream enterers, and then on the 5th day, they were taught this Anatta Lakkana Sutta, on the characteristic of non-self, and after listening to that, they became arahants. ඒක මේ ඔක්කොමලා එහි භික්ෂු උපසම්පදාව ලැබුවේ සෝවාන් වුණාට පස්සේ. So these they got the Arabic coordination after attaining stream entry. දැන් ඒ ගැන තව විස්තර තියෙනවා. මේ ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා මහා වග්ගපාළියේ සමන්තපාසාදිකාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. අනේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. 2 දෙනෙක් පිණ්ඩපාතේ යනවා. ඒ 2 දෙනා ගේන පිණ්ඩපාත වලින් 6 දෙනාම යැපෙනවා. අන්න ඒ වගේ කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙච්ච විදිහ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා අටුවාවේ. So in this part of going on for the arms is there already in Mahavagga. Probably Mahavagga and Samantapasadika both explain full picture. Mahavagga part is part of the Vinaya Pitaka, has explanation about that, and even more explanation is in the commentary to that as well. It explains how 2 of them went for alms and the 3 were staying and practicing, or the 3 went for alms and 2 were practicing. So until so things like that were happening. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ගේ භාවනාව ගැන බලාගෙන ඉඳගෙන කමඨහන් මල සුද්ධ කළා කියලා තියෙනවා. හැමතිස්සෙම මේ අවශ්‍ය වෙලාවට වැඩම කරලා කොණ්ඩඤ්ඤ බද්ධිය වප්පමහානාම ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂයෙන් බද්ධිය වප්පමහානාම ඒ 4 දෙනාගේ ඒ වෙලාවට ගිහිල්ලා කමඨහන් පිළිබඳ මේ උපදෙස් ලබා දුන්නා කියලා තියෙනවා. So especially these 4 that did not attain the stream entry on the spot, they were getting like very kind of detailed, tailored instruction by the Buddha. එතකොට ඔන්න දැන් මේ දෙදෙනා දැන් ඛණ්ඩයි 30යි උපසම්පදාව ලැබුවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට තවදුරටත් ධර්ම කතා පැවැත්තුවා. ඒ ධර්මයේ පිළිබඳ මනාකොට ඉගැන්වුවා. නැත්නම් ධර්මයේ පැහැදිලි කරා, තියුණු කළා, ඒ සතුටු කළා. සංස්කාරයන්ගේ ආදීනවද, ලාමක බවද, කෙලෙසීමද, නිවනෙහි අනුසස්ත පැවසුවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේට තේරුණාම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට ඒගොල්ලන්ව තියුණු කරනකොට, කරුණු දක්වනකොට, සතුටු කරනකොට නොබෝ කාලයකින් මේගොල්ලන්ගේ සිත් උපාදාන වශයෙන් ගන්නෙ නැතුව සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදුණා. රහතුන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා ඒ දෙදෙනා. And so Prince Khanda and Tissa, the chaplain's son, received the going forth at the hands of the Buddha Vipassi, and they received ordination. Then the Buddha Vipassi instructed them with a discourse on Dhamma, inspired them, fired them, and delighted them, showing the danger, degradation, and corruption of conditioned things, and the profit of Nibbana. And through their being inspired, fired, and delighted with this discourse, it was not long before their minds were freed from the corruptions without remainder. එතකොට මේ බන්දුම රාජධානියේ ප්‍රාණීන් ඒ කියන්නේ මිනිස්සු 84000ක් විතර විශාල පිරිසකට අහන්න ලැබුණා මේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා අර කේම කියන මුවවනේ වැඩ ඉන්නවා කියලා. ඒකම ඛණ්ඩයි 30යි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව මහාන වෙලා ඉන්නවා කියලා දැනගන්න ලැබුණා. එහෙම දැනගන්න ලැබිලා ඒ දෙන්න ඛණ්ඩයි 30යි කියන දෙන්න මහාන වුණා නම් ඒ ශාසනය සුළුපටු එකක් වෙන්න බෑ. ඒ පැවිද්ද සුළු එකක් වෙන්න බෑ කියලා හිතලා
මේ අපිත් ඒ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය පැවිදි වෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා 84000ක් විතර විශාල පිරිසකට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොත් ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙලා වැඳලා පැත්තකින් හිටියා. එහෙන් පැත්තකින් ඉඳලා හිටියාම බුදුරජාණන්සේ ඒගොල්ලන්ටත් අර දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා, කාමයන්ගේ ආදීනව, ලාමක බව, කෙලෙසීම, කාමයන්ගේ නික්මීමේ අනුසස් කියන පිළිවෙල කතාව කතා කළා. ඒගොල්ලන්ගේ සිත් යම් වෙලාවක නිරෝගී, මොලොක්, නීවරණ රහිත, ඔද වැඩි, ප්‍රසන්න සිත් උන වෙලාවට බුදුරජාණන්සේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන ඒ බුදුවරුන්ගේ උසස් දේශනාව දේශනා කළා. හරියට කිලුටු දුරු නැති පිරිසිදු වස්ත්‍රයක් මනාකොට සායම් උරාගන්නේ යම්සේද ඒ වගේ මේ සුවාසුදහසක් ප්‍රාණීන්ට ඒ ආසනයේදීම ඉපදෙනා සුළු යමක් ඇද්දේ සියල්ල නැසෙන සුළුයි කියලා කෙලෙස් රජස් නැති දහම් මැස පහළ වුණා. ඒ කියන්නේ සෝවාන් වුණා. And a great crowd of 84,000 people from Bandumati heard that the Buddha Vipassi was staying in the deer park of Kema, and that Kanda and Tissa had shaved off their hair and beards, donned yellow robes, and gone forth from the household life into homelessness. And they thought, this is certainly no common teaching and discipline, for which Prince Kanda and Tissa, the chaplain's son, have gone forth into homelessness. If they can do this in the presence of the Buddha Vipassi, why should not we? And so this great crowd of 84,000 left Bandumati for the deer park of Kema, where the Buddha Vipassi was. When they came to him, they paid respects to him and sat down to one side. And the Buddha Vipassi delivered to them a graduated discourse on generosity, morality, heaven, showing the danger, degradation and corruption of sense desires, and the profit of renunciation. And just as a clean cloth from which all stains have been removed receives the dye perfectly, so in those 84,000, as they sat there arose the pure and spotless Dhamma eye, and they knew whatever things have an origin must come to cessation. And they, having attained experience and penetrated the Dhamma, having passed beyond doubt, having gained perfect confidence in the teacher's doctrine without relying on others, said, "Excellent, Bhante, excellent. It is as if someone were to set up what had been knocked down, or to point out the way to one who had got lost, or to bring an oil lamp into a dark place, so that those with eyes could see what was there. Just so the Blessed One has expounded the Dhamma in various ways. We go to the refuge to the Blessed One and to the Dhamma. May we receive the going for at the Blessed One's hand. May we receive higher ordination." ඊට පස්සේ ඒ හැම දෙනාම සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා මේ ඒගොල්ලෝ දැන් සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ විස්තර තියෙනවා. දුටු සිව්සස් දහම් ඇති. පැමිණි සිව්සස් දහම් ඇති. දැනගත් සිව්සස් දහම් ඇති. නුවණින් බැසගත් සිව්සස් දහම් ඇති. තරණය කළ විචිකිච්ඡා ඇති. පහ වූ සැක ඇති. විශාරද බවට පැමිණි. ශාස්ත්‍රු ශාසනයේ පරප්‍රත්ත විරහිත. එතකොට ඔන්නවා තමයි සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ ලක්ෂණ. බලන්න. දිට්ඨ ධම්මෝ, පත්ත ධම්මෝ, විදිත ධම්මෝ, පරියෝගාල්හ ධම්මෝ, තින්න විචිකිච්ඡෝ, විගත කතං කතෝ, වේසාරජ්ජප්පත්තෝ, අපරප්පච්චය සත්තු ශාසනය. සෝවාන් පුද්ගලයෙක් නම් අන්න එහෙම වෙන්න ඕනේ. මේ කරුණු හතෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්නේ බවට පැමිණි ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනාව ඉතාම හොඳයි. යටි කුරු කරලා තිබුණු දෙයක් උඩු කුරු කළා වගේ, වැහිලා තිබුණු දෙයක් ඇරියා වගේ, ඇස් ඇතියට රූප දකින්න පහනක් දැල්ලුවා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නොඑක ආකාරයෙන් ධර්මයේ දේශනා කළා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේවත් ධර්මයත් සංඝයා සරණ යනවා.
අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව පැවිද්ද අපිට ලැබෙනවා නම් උපසම්පදාව ලැබෙනවා නම් හොඳයි කියලා කිව්වා. එහෙම කිව්වහම ඒ අයටත් ඒ 84000ක් දෙනාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව පැවිද්ද උපසම්පදාව ලැබුණා. ඊට පස්සේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අයටත් අර තවදුරටත් ධර්ම කතා කළා, කරුණු දැක්වුවා, සමාදන් කෙරෙව්වා, තියුණු කෙරෙව්වා, සතුටු කෙරෙව්වා. සංස්කාරයන්ගේ ආදීනව ලාමක බව කෙලෙසීම නිවනේ අනුසස් පැවසුවා. එතකොට ඒක අහලා ඒ හැම දෙනාගේම සිත් උපාදාන රහිතව ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදුණා. ඒ සියලු දෙනාම එතකොට රහතුන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ 84000ක් අය බුදුරජාණන් වහන්සේ මහණෙනි 84000ක් පරම පැවිද්දෝ භගවත් විපස්සී සම්බුදු බන්දුමති රාජේන දාණයට වැඩියා. This is the group that got ordained before the Vipassana became Buddha, 84,000. So they did the same thing. They went, heard the Buddha's teaching and became his disciples. දැන් මහණෙනි පිටින් සුවාදුසාස පැවිද්දෝ බන්දුමති රාජධානී යම් තැනකද කේම මිගදා යම් තැනකද භගවත් අරහත් විපස්සී සම්බුදුන් යම් තැනකද එතන එළඹිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ යඳ එකත් පස්සේ හිටියඳ අර විපස්සී බෝධිසත්ව අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනකොට 84000ක් පැවිදි වුණානේ, අභිනිෂ්ක්‍රමණය කළානේ. දැන් ඒ අයට අහන්න ලැබුණා විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් බුදු වෙලා මෙහෙම බණ කියනවා කියලා. එහෙම අහන්න ලැබිලා ඒ අයත් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වුණා. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අයටත් අර දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා, ඒ පිළිවෙල කතා වදාරලා ඒ අයටත් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කළාම ඒ හැම දිනම සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ හැම දිනම සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා අර ගුණයන්ගෙන් යුක්ත වෙලා සෝවාන් කෙනාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළා. අපි ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය සංඝයා සරණ යනවා කියලා මේ අපිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව පැවිද්ද උපසම්පදාව ලබත්වා කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ 84000 දෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව පැවිදි වුණා, උපසම්පදාව ලැබුවා. ඒ 84000ක් දෙනාටත් විපස්සී බුදුරජාණන්සේ අර විදියටම ආයි ධර්මයේ තියුණු කරෙව්වා, සතුටු කෙරෙව්වා, නිවනෙහි ගුණ කිව්වා. එතකොට ඒක අහලා ඒ 84000ක් දෙනාත් ආශ්‍රවක් සහිතව, ආශ්‍රව රහිතව මේ කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණා, රහත් වුණා. එතකොට ඔක්කොම භික්ෂුන් වහන්සේලා 1,68,000ක් හැදුනා පළවෙනි හමු වීම දෙකේදීම. And those 84,000 received the going forth at the hands of the Buddha Vipassana, and they received her ordination. And the Buddha Vipassana instructed them with a discourse on Dhamma, inspired them, fired them, and delighted them, showing the danger, degradation, and corruption of conditioned things and the profit of Nibbana. And through their being inspired, fired, and delighted with this discourse, it was not long before their minds were freed from the corruptions without remainder. Then the same thing is repeated for the 84,000 people that got ordained before the Buddha became the Buddha. So they also heard that he is now in this park, and that these prominent people were also ordained under him, and all 84,000 went there, listened to his Dhamma talk, became stream enterers, got ordination under the Buddha Vipassana, and after listening some extra Dhamma talk, they became arahats. So altogether there were 1,680,000 arahats. 1 million, no? Sorry. 168,000. Sorry. 84. Sorry. Mistake. So that's 168,000. ඊට පස්සේ ඔන්න ඒ
බන්දුමති රාජධානී භික්ෂූන් ඒ විශාල පිරිසක් වාසය කරනවා. ඒ වෙලාවේ හුදකලා විවේකයෙන් හිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේට දැන් බන්දුමති රාජධානී භික්ෂූන් 168,000ක් විතර විශාල භික්ෂු පිරිසක් ඉන්නවා. මහණෙනි, බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සුව පිණිස, ලොවට අනුකම්පාවෙන් දෙවි මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සුව පිණිස සැරිසරව. දෙදෙනෙක් එක මගින් නොයව. මුල මැද අග යහපත් වූ අර්ථයෙන් යුක්ත ව්‍යංජනයෙන් යුක්ත ධර්මය දේශනා කරව. හැම ලෙසින්ම පිරිසිදු පිරිපුන් මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාව පවසව. මද කෙලෙස් ඇති සත්වයෝ ඇත. ධර්මය නොයසීමෙන් ඔව්හු පිරිහෙති. ධර්මය දැනගන්නෝ ඇතිවන්නාහ. ඒත් අවුරුදු 6කට වතාවක් ප්‍රාතිමෝක්ෂ දේශනා කිරීම සඳහා බන්දුමති රාජධානියට වැඩම කළ යුතුයි කියලා ඔන්නෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා නම් හොඳයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතුණා. එතකොට දැන් අර අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනි රහත් සැටනම පිටත් කරලා ආවේ ඔය වාක්‍යම හිතලා තමයි. ඒකට තේරෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේලා හිතන විදිහ එක සමාන ගතියක් තියෙනවා. දැන් අපි නිතරම අහලා තියෙනවා මේ චරත බික්කවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තා හිතාය සුඛාය දේමනුස්සානං කියලා. විපස්සී බුදුරජාණන්සේත් එහෙමම තමයි හිතලා තියෙන්නේ. හැබැයි වෙනසකුත් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා අවුරුදු 6කට සැරයක් ඔක්කොමලා එන්න ඕනේ. හැබැයි කොහේ පිටත් වෙලා ගියත් අවුරුදු 6කට සැරයක් පෝය කරන්න ඉන්න ඕන උපෝසතේ. දැන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෝය කිරීම පනවලා තියෙන්නේ සති 2කට සැරයක්. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෝය කිරීම පනවලා තියෙන්නේ අවුරුදු 6කට සැරයක්. ඒතකොට ලෝක දෙකක්. අපේ ලෝකේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෝකේ ගොඩාක් වෙනස්. Then at that time, I have a question. When they say at that time, does not mean immediately that time, but at some point, no? After this much of bhikkhus appear in the world. No, because it talks about the 168,000 monks, and the next sentence in English is at that time. So No, it's done immediately, according to my understanding. So how would this suddenly appear extra like 6.5 million monks? Not 6.1 opinion. It is said 168,000. So there is here mistake. Yes. Okay. So, and at that time in the royal capital of Bandumati there was a vast gathering of 6,800,000 monks. This is mistake. This is the strange It mistake. is said 168,000. 168,000 means 168,000. Okay, so that the correct number is just these two numbers added together, so 168,000. And when the Buddha Vipassi had withdrawn into seclusion, he thought, there is now this great gathering of monks here in the capital. Suppose I were to give them permission, wander abroad monks for the good of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world, for the welfare and happiness of devas and humans. Do not go two together monks, but teach the Dhamma that is lovely in its beginning, lovely in its middle, lovely in its ending, both in the letter and in the spirit, and display the holy life fully complete and perfect. There are beings with little dust on their eyes who are perishing through not hearing Dhamma. They will become knowers of Dhamma. But at the end of 6 years precisely, you are to come together to the royal capital of Bandumati to recite the disciplinary code. So it's very similar to the story is similar to our Buddha's. Actually, the words, actually not words. This what occurred to the Buddha Vipassi, how it's good if they go and preach the Dhamma. Is as the exactly same like words are used in our Buddha's case. The difference there being is that in our Buddha's case, how many were the monks, first group of monks? 60. 60. It was the Yasa's group. Yes, and 5. So in our Buddha's case, it was 60 monks.
And also in our Buddha's case, the Patimokkha was established later on, right? And we keep the recitation of the rules every 2 weeks, whereas these monks in the Buddha's Vipassana spend every 6 years. So I think even our Buddha's time, in first 20 years, Buddha he himself recited the Patimokkha. After 20 years, Buddha allow monks to recite Patimokkha. We call Patama Bodhi and Dutiya Bodhi, Paschima Bodhi. පළවෙනි අවුරුදු 20 බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රාතිමොක්ෂ දේශනා කළේ. ඒ දේශනා කළද්දි කරේ මේ අර ගාථා 3 දේශනා කරන එක. පස්සේ කාලේ තමයි ප්‍රාතිමොක්ෂ කියලා ශික්ෂාපද දේශනා කරන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැවරුවේ. But that time, the first 20 years maybe not what we recite now. No. First 20 years, 3 gathas. Every day we recite. So what we have this Ovada Patimokkha, the conclusion part of the chanting, that's what the Buddha was chanting for the 20 years. But after the 20 years, the proper Vinaya rules, they started being established as a rule, and they started reciting those. දැන් මේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් ප්‍රාතිමොක්ෂ අර අපේ ගාථා ඕවාද ප්‍රාතිමොක්ෂ ගාථාම තමයි සජ්ජායනා කළේ. ඊට පස්සේ ඔන්න මහණෙනි එකල්හි එක්තරා මහා බ්‍රහ්මෙක් භාග්‍යවත් අරිහත් විපස්සී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කල්පනාව දැකලා සිතින් බලවත් පුරුෂයෙක් වක්කලාතක් දික් කරනවා වගේ නැත්නම් දික්කලාතක් වක් කරනවා වගේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව පහළ වෙලා උත්තරාසංගේ ඒකාංශ කළා බුදුරජාණන් වහන්සේට දොහොත් මුදුන් දීලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා ඒක එහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සුගතයන් වහන්සේ එසේමයි දැන් බන්දුමති රාජධානී භික්ෂූන් 1,600,000ක් විශාල භික්ෂු පිරිසක් ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන්ට මහණෙනි බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස සැප පිණිස ලොවට අනුකම්පාවෙන් සැරිසරන්න කියලා මුලැමැදාගේ යහපත් වූ ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියලා ඒ වගේම අර්ථවත් ව්‍යංජන වලින් යුක්තව පිරිපුන් බ්‍රහ්මචර්යාව ප්‍රකාශ කරන්න කියලා ඒ විදියට අනුදන්නාසේක්වා ඒකම අපිත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවුරුදු 6කට පස්සේ ප්‍රාතිමොක්ෂ දේශනා කරන්නට බන්දුමති රාජධානියට එළඹෙන්න උදව් කරන්නම් කිව්වා. එහෙම කිව්වහම කියලා බුදුරජාණන්ට වැඳලා අතුරුදහන් වෙලා ගියා. Then a certain great Brahma, having divined the Buddha's Vipassana's thought, as swiftly as a strong man might stretch his flexed arm or flex it again, vanished from Brahma world, appeared before the Buddha Vipassana, arranging his robe over one shoulder and saluting the Blessed One with joint palms, he said, "Just so, O Blessed One, just so, O welfare. Let the Lord give permission to this great gathering to wander abroad for the good of the many." And then everything is repeated and up to the points. And we too will do the same as the monks. That is, at the end of the 6 years, we will come together in to the royal capital of Bandumati to recite the Patimokkha. Having spoken thus, that Brahma paid homage to the Blessed One Vipassana, and and passing to his right, vanished there and then. ඊට පස්සේ වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ හවස් වෙලාවේ සමවතින් නැගී ඉඳලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට කතා කරලා ওই විස්තරය ඔක්කොම කිව්වා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කළා බ්‍රහ්මේකුත් මට ඇවිල්ලා මෙහෙම කිව්වා කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් කියනවා මහණෙනි මම ඔබලාට අනුදැනවදාරමි. බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස හිත පිණිස සැප පිණිස ලෝකයේ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේව මිනිසුන්ට අර්ථය පිණිස මේ සැරිසරන්න. දෙදෙනෙක් එකපාරෙන් යන්න එපා. ඒ වගේ මුල මැද අග කියන තුන් තැනම යහපත් වෙච්ච අර්ථවත් සහ ව්‍යංජන සම්පත්තිය යුක්ත.
අර්ථවත් වෙන්නත් ඕන, වචන තියෙන්නත් ඕන. ඒ බුදුරජාණන්සේගේ දේශනාවේ ස්වરૂපය එහෙමයි. වචන අර්ථයෙන් යුක්තයි, අර්ථය වචන වලින් යුක්තයි. ඒ දෙක එකට යනවා. ඒ විදිහේ ධර්මයක් දේශනා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සාත්තං සබ්යංජනං කියලා කියනවා. ධර්මයේ දේශනා කරනකොට නිවැරදි වචන භාවිතා කරලා දේශනා කරන්න. ඒ වගේ මේ වචන නිවැරදි අර්ථ වලින් යුක්තක් වෙන්න ඕන. දැන් සමහර අය අර්ථය කියනවා නමුත් වචන ගැලපෙන්නේ නැහැ. සමහර වචන කියනවා ඒ හැටි අර්ථ නැහැ. එහෙම නොවෙන්නේ නැතුව අර්ථයි ව්‍යංජනයි එකට නිවැරදිව ගැලපිලා යන්නට ඕන කියලා අන්න එහෙම බණ කියන්න කියලා කිව්වා. දැන් මේවා නොසලකිරීම නිසා ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය අපේ රටේ ඕ සමාජයේ හෝ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ගැන බලද්දී ඒකට මම දකින ප්‍රධාන හේතුව තමයි අර්ථ ව්‍යංජන දෙකම ගැන සැලකන්නේ නැතුව බණ කියන එක. සමහරව අර්ථය විතරක් සලකලා කියනවා. සමහරව ව්‍යංජන විතරක් සලකලා කියනවා. එතකොට මොකක් හරි අවුලක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ දෙකම සැලකිල්ලෙන් කිව්වම තමයි හරියට බුදුරජාණන්සේ කිව්ව විදිහට කිව්වා වෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද කළා යන්න අවුරුදු 6කට සැරයක් පොය කරන්න එන්න කියලා. And so the Buddha Vipassi, emerging from the seclusion of his rest period, told the monks what had occurred, including the visit of the Brahma, saying, I allow you monks to wander abroad for the good of the many, for the welfare and happiness of devas and humans. Do not go two together, monks, but teach the Dhamma that is lovely in its beginning, lovely in its middle, lovely in its ending, both in the letter and in the spirit, and display the holy life fully complete and perfect. And come back after 6 years. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා එක දවසින්ම ජනපද චාරිකාවේ නික්මුණා. ඒ කාලේ දඹදිව 84000ක් ආවාසයෝ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට වාසය කරන්න තැන් 84000ක් තියෙන ජම්බුදිවේ ආවාස. එක් අවුරුද්දක් ගිය කල නිදුකාණිනි එක් අවුරුද්දක් ගත විය. තව අවුරුදු 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. පස් අවුරුද්දකට පස්සේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ දේශනා කරන්න බන්දුමති රාජධානියට යා යුතුයි කියලා දෙවියෝ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දැනුම් දෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක් ගියාමත් දෙවියෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා දැන් අවුරුදු 2ක් ගියා තව අවුරුදු 4ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඔහොම අවුරුදු 6ක් ගියාම මේ අවුරුදු ඔහොම කිව්වම අවුරුදු 6ක්ම එහෙම ගෙවිලා ගියාට පස්සේ මේ දෙවිවරු කියනවා දැන් අවුරුදු 6ක්ම ගියා කියත වෙලා දැන් ප්‍රාතිමෝක්ෂ දේශනා කරන්න බන්දුමති රාජධානියට යන්න සුදුසු කාලයයි කියලා දෙවියෝ හඬ නගලා කියනවා. එතකොට ඒ වික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේම 이르දි බලෙන් සමහරු එනවා බන්දුමති රාජධානියට. තවත් දෙවිවරු දෙවියන්ගේ 이르දි බලෙන් බන්දුමති රාජධානියට එනවා. එක දවසින්ම කොහේ හිටියත් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ආවයි හාමුදුරුවෝ. And at that time there were 84,000 kind of residences for monks in the Jambudvipa. And at the end of 1 year, the devas would proclaim, gentlemen, 1 year has passed, 5 remain. At the end of the 5 years, you are to return to Bandumati to recite the Patimokha. And maybe it's better to say for the Patimokha recitation. පාතිමුකුද්දේශා කියලා තමයි කියන්නේ. Okay, I will call it for the recitation of the Patimokha. And similarly, at the end of 2, 3, 4, 5 years, and when 6 years had passed, the devas announced, gentlemen, 6 years have passed. It is now time to go to the royal capital of Bandumati for the recitation of the Patimokha. And those monks, some with their own psychic powers and some by that of devas, all in one day came to Bandumati to recite for the recitation of the Patimokha. ඊට පස්සේ ඒ භික්ෂු සමූහයේ
බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි ප්‍රාතිමෝක්ෂ දේශනා කරන්නේ. කොහොමද දේශනා කරන්නේ? පරාපකාරත් පරාපවාදත් ඉවසීම වූ අදිවාසනා ශාන්තිය උතුම්ම තපසයි. නිවන සියල්ලෙන් උතුම්ම දහමයි බුදුවරු අදාරයි. අනුන් පෙලන්නේ පැවිද්දෙක් නොවේමයි. අනුන් වෙහෙසනුවේ මහණෙක් නොවේමයි. සියලු පව් නොකරනුද කුසල් උපදවනු හා වඩනුද තමන්ගේ සිත පිරිසිදු කරනුද යන මෙය බුදුවරුන්ගේ ශාසනයයි. අනුන්ට උපවාද නොකරනුද අනුන් නොපෙලනුද පාත්‍රමෝක්ෂයේ සංවරයද බතෙහි පමන දැනීමද ගමින් ඈත සේනාසනෙහි ඇල්මද අධිචිත්තේ රූපාරූප අට සමාධි යෙදීමද යන මේ බුදුවරුන්ගේ ශාසනයයි. So this translation is really terrible. Okay. And then the Buddha Vipassi recited to the assembled monks the following. And this is what we recite at the end, but the order is somewhat different. This is starting this Kanti Paramam Tapotitika Nibbanam Paramam Vadanti Buddha Nahi Pabbajito Parupagati Samano Oti Param Vihetayam. And then it's the what we have at the beginning. At the beginning we have Sabba Papa Sakaranam Kusalasa Upasampada Sachitta Pariyodapana Etam Buddhana. And Anupavado Anupagatu Patimokke Chasangaro Matanyutan Bhaktasmin Pantanchi Adichitte Ayogo Etam Buddhana. You know how they translated Adichitte Ayogo? Devotion to high thinking. No. Exact meaning is practicing 8 jhanas. So it's a patient and forbearance. It's the highest kind of spiritual practice, really. Nibbana is the highest. So that's what the Buddhas say. The one that has gone forth, who hurts others, is a not real ascetic, because no ascetic harms others. Avoid or wrong and cultivate wholesome, purify your mind completely. This is what the Buddhas teach. Not insulting, not harming, restrain according to the Patimokkha, knowing the measure in regards to food and secluded dwellings, as well as that's the adhichitta, devotion to the higher mind, training, which is the jhanas. That is the Buddha's teaching. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ ගාථාව තමයි දේශනා කළේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ ගාථාව තමයි දේශනා කළේ. අනාගතයේ පහළ වෙන බුදුවරුත් මේ ගාථා දේශනා කරනවා. සියලු බුදුවරු කියන ගාථා තුනක් තමයි මේ ගාථා තුන. So all the Buddhas, they teach this Ovada Patimokkha. ඒකම මේ දැන් අද කාලේ කියන අදහස් අනුව ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. පාලි භාෂාවෙන්ම තමයි මේවා කියන්නේ. වෙන වෙන භාෂාවලින් කියන්නේ. And they teach it in the Pali language. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් ඊට පස්සේ මහණෙනි මම එක් සමයක උක්කට්ටා පුරය සමීපේ වූ සුභග වනයේ මහරුක් මුල වෙසෙමි. මහණෙනි එක්කල චිත්ත විවේකයෙන් යුක්ත වූ මට මේ දීර්ඝ කාලේ දැන් වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ විපස්සී බුදුරජාණන්සේගේ කාලය පිළිබඳ කතාව කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඔන්න තව කතාවක් කියනවා. බුදුරජාණන්සේ උක්කට්ටා කියන නගරයේ සමීපේ ඉන්නකොට මේ බුදුරජාණන්සේට මෙහෙම හිතිලා තියෙනවා. මම මේ දීර්ඝ කාලේ සැරිසරාගෙන ඉද්දි සංසාරේ සුද්ධාවාසය හැර මම වාසය කරපු නැති වෙනත් තැනක් තියනවාද කියලා. එතකොට උන්වහන්සේට පෙන්ලා තියෙනවා ඒ වගේ තැනක් නැහැ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ තැනක් බොහොම දුර්ලභයි. සුද්ධාවාස දෙවියෝ යම් තැනක ඇද්ද එතනට එළඹෙන්නම් යෙහෙකයි. මම සුද්ධාවාසයේ විතරයි මේ දීර්ඝ සංසාරේ සැරිසරද්දි ගිහිල්ලා නැත්තේ. ඒ ගිහින් බලන්න ඕන කියලා පුත්‍රයන්ට හිතුණා. මෙසේ චිත්ත සංකල්පනාවක් උපදිලා ඉක්බිති මම බලවත් පුරුෂයෙක් හැකුළු අතක් දිගු කරනවා වගේ දිගු කළ අතක් හකුලනවා වගේ උක්කාට්ටාවේ සුභගවනී වෘක්ෂ රාජ මූලයේ අතුරුදහන් වෙලා අවිහ දෙවියන් අතරේ පහළ වුණා. අවිය කියලා කියන්නේ යටම තියෙන සුද්ධාවාසය. අවිය අතප්ප සුදස්ස සුදස්සි අකනිට්ට කියලා සුද්ධාවාස පහක් තියෙනවා. ඒකේ යටම
සුද්ධාවාසී බුදුරජාණන්සේ පහළ වුණා. මහණෙනි, මේ දේවනිකායේ නොඑක් දහස් ගණන් දෙවියෝ, නොඑක් ලක්ෂ ගණන් දෙවියෝ මා කරා එළඹුණහ. එළඹ මා වැඳ පසෙක සිටියහ. මහණෙනි, එකත් පස සිටියා මේ දෙවියෝ මට මෙසේ කීය. නීතුකානන් වහන්සේ, යම් කලක භගවත් අරහත් විපස්සී සම්මා සම්බුදුරජාණන්සේ ලෝකේ පහළ වුණාද, ඒ මේට කල්ප 91කට කලින්. නීතුකානන් වහන්සේ භගවත් විපස්සී සම්මා සම්බුදුරජාණන්සේ ජාතීන් ශාස්ත්‍රීය, ඒ වගේම ගෝත්‍රයෙන් කොණ්ඩඤ්ඤ, ඒ වගේම ආයුෂ් ප්‍රමාණය අවුරුදු 80000යි. පළවල් රුක මුල තමයි බුදු වුණේ. කණ්ඩතිස්ස කියලා අග්‍ර ශ්‍රාවක දෙන්නෙක් හිටියා. සන්නිපාත 3ක් තියුණා. එක සන්නිපාතයක් භික්ෂුන් 1,68,000ක්, දෙවෙනි එක භික්ෂුන් 100,000ක්, ඊගා එක භික්ෂුන් 80,000ක්. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හැම දිනම රහත් වූ ශ්‍රාවකයන් මේ විදිහේ රැස්වීම් 3ක් පැවැත්තුවා. ඒ වගේම විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ අශෝක කියලා අග්‍ර උපස්ථායකයෙක් හිටියා. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ බන්දුමත් තමයි තාත්තා උනේ. බන්දුමති තමයි අම්මා. බන්දුමති රාජධානිය තමයි හිටියේ. උන්වහන්සේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කළේ මෙහෙම, පැවිදුනේ මෙහෙම, ප්‍රදන් වීරිය කළේ මෙහෙම, බුදුනේ මෙහෙම, ධම්සප් පැවැත්වුවේ මෙහෙම. අපි විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ බඹසර වැසලා කාමච්ඡන්දය දුරු කරලා අනාගාමී වෙලා මෙහි උපන්නා කියලා ඒ අවිය බ්‍රහ්ම ලෝකයේ කිය බ්‍රහ්මයොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට දැනුම් දුන්නා. ඒතර මේ අපි කියන කතන්දර ඔක්කොම නිකන් කතන්දර නෙවෙයි, කාටවත් ගොතන්න බෑ මේවා. ඇත්තට අදත් මේ සිද්ධි දන්න අය බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්නවා. Once monks this is our Buddha now, he finished the story of the Buddha Vipassy, and this is our Buddha. Once monks I was staying in Ukkata in the Subhaga grove at the foot of the great sal tree. And as I dwelt there in seclusion, it occurred to me, there is no abode of beings easily accessible that has not been visited by me for so long as that of the devas of the pure abodes. Suppose I were to visit them now. And then, as swiftly as a strong man might stretch his flexed arm or flex it again, I vanished from Ukkata and appeared among the Aviha devas. And many thousands, many hundreds of thousands came to me, saluted me and stood to one side. Then they said, Sir, it is 91 years since the Buddha Vipassy appeared in the world. So the Dhammaraktam was saying, these pure abodes, they are the only place where you cannot be really reborn unless you are in an agam. So even the Buddha really, can you visit them as a ascetic or Brahmin? If you are not an agami, I think you can't. Yeah. So really even the Buddha himself actually has not gone there, so then even there... Gone there means before attainment of Buddhahood. There are 5 of them, the Aviha being the lowest one. So anyway, the Buddha Vipassy was born of Kaktiya race and arose in Kaktiya family. He was of the Kondanya clan. His time, the lifespan was 80,000 years. He gained his full enlightenment on the trumpet flower tree. So they repeat all the details. So Dhammaraktam says, even now, if you go to these higher realms, there are beings that used to see our Buddha, and they can directly, or even this Buddha probably. Yes, actually, even Vipassy Buddha's disciples still there. Still there because their lifespan is so immense. So for them, this 2,500 years is almost like nothing. ඉතින් ඔන්න මේ එහෙම දෙවිවරු පිරිසක් අවිය බ්‍රහ්මය දෙවියෝ කියන බ්‍රහ්මයෝ ඇත්තේම අවිය බ්‍රහ්මයෝ පිරිසක් ඇවිල්ලා ඔහම කිව්වට පස්සේ තවත් බ්‍රහ්මයෝ පිරිසක් ඇවිල්ලා කියනවා බුදුරජාණන්සේට වැඳලා නිතුකානන් වහන්සේ දැන් මේ භද්‍ර කල්පයේ භාග්‍යවත් අරිහත් ඔබ වහන්සේ පහළ වෙලා ඉන්නවා. ඔබ වහන්සේගේ ජාතිය ශාස්ත්‍රීය කුලයේ උපන්නේ.
ඔබ වහන්සේගේ ගෝත්‍රය ගෞතම නැත්නම් ගෝතම ගෝත්‍රය. බුදුරජාණන්සේගේ ආයුෂ ප්‍රමාණය අල්පයි. මේ කාලේ කවුරු හරි ජීවත් වෙනවා නම් ඒ අවුරුදු 100ක් වගේ පොඩි කාලයක්. ඔබ වහන්සේ ඇසතුරු කමුල තමයි බුදු වුනේ. ඔබ වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ සරියුත් මුගලන් දෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ භික්ෂූන් 1250ක් වන එක සන්නිපාතයක් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේට ආනන්ද කියලා උපස්ථායකයෙක් ඉන්නවා. ඔබ වහන්සේගේ තාත්තා සුද්ධෝදන, අම්මා මායා, හිඹුල්වත් නුවර තමයි රජදහන. ඔබ වහන්සේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කළේ මෙහෙම, පැවිදි වුණේ මෙහෙම, වීරිය කළේ මෙහෙම, බුදුනේ මෙහෙම, ධම්සක් පැවැත්වුවේ මෙහෙම. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේගේ ශාසනයේ මහාන වෙලා බඹසර වසලා කාමච්ඡන්දය දුරු කළා තමයි මේ අවිය බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදුනේ කියලා ඒ බ්‍රාහ්මණයෝ කිව්වා. Can you read this part in Pali? ඉමස්මින් ඒවකෝ මාරිස බද්දකප්පේ භගවා ඒතරහි අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ ලෝකේ උප්පන්නෝ. භගවා මාරිස කත්තියෝ ජාතිය කත්තිය කුලේ උප්පන්නෝ. භගවා මාරිස ගෝතමෝ ගොත්තේන. Okay. So this there was this concluded, and we who lived the whole life under the Buddha Vipassana, having freed ourselves from sense desire, have arisen here. In the same way, many thousands of devas came and so on. Then all the other Buddhas were mentioned before they come and tell the Buddha about the Buddha of those days. And in this book, not that way. First, Vipassana Buddha's disciples come and meet Buddha. Then our Buddha's disciples come and meet the Buddha. Here it says all the others. It is later, another paragraph. Oh, okay. So anyway, so the group of our Buddhas think no, because in Sinhala you say Obavahanse. Mm-hmm. And here it says he, but the Pali says the Blessed One. ඉමස්මින් ඒවකෝ මාරිස බද්දකප්පේ භගවා ඒතරේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. නිදුකානන් වහන්සේ මේ භද්‍ර කල්පේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කාලේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධ වෙලා ලෝකෙ උපන් ලෝකෙපදිලා ඉන්නවා. So they said, sir, in this fortunate year now the Blessed One Buddha has arisen in the world. The Blessed One was born of the Katya race. The Blessed One is of the Gautama clan. The Blessed One's lifespan is short, limited and quick to pass. It is seldom that anybody lives to be 100. The Blessed One gained his full enlightenment under Asatta tree and so on. So then they describe all the details about our Buddha. And we, sir, who have lived the whole life under the Blessed One, having freed ourselves from sense desire, have arisen here. Does the commentary explain why they address him as Marisa? Not well explained. Normally, Mar is a word available many other places. Brahmas and Devas, they always address saying Mar is a Sinhala translation is Nidukanan. Marisa's Sinhala translation is Nidukanan. And this is used only to address the Buddha or nobody else? Or other people can be called by Marisa? It is clear addressing Buddha by this name many places, but regarding other, I can't remember. Maybe for other Arahants also can address this name. No, because from the Sinhala translation, it's more like they recognize him as the Buddha. Like it's like in Sinhala, it sounds like we have been under you, blah blah blah. But in the English translation, it's like I am talking to the Amarakita about the Amarakita Hamuduru, but I am not saying that he is the same person. Like they say, we were the Blessed One disciples, even though they address him as Maris. ඒ වුණාට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ වුණාට දැන් ඒගොල්ලෝ වෙනම බ්‍රහ්මයෝනේ. ඒකින්ද අර ශ්‍රාවකයෝ ආමන්ත්‍රණය කරන විදිහටම ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නිදුකාණෙනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා එතන. එතකොට ඔන්න දැන්
බුදුරජාණන් වහන්සේට අවිය බ්‍රහ්ම ලෝකයේදී විපස්සී බුදුරජාණන්සේගේ ගෝලයන්වත් හම්බුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේම ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගෝලයොත් හම්බුණා. ඒ දෙගොල්ලම දැන් අනාගාමී වෙලා අවිය බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදිලා ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බුණා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවිය බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් අතප්ප බ්‍රහ්ම ලෝකයටත් ගියා. ඊට පස්සේ අතප්පෙන් සුදස්සයට අකනිට දෙවියන් ගාවට ගියා. හැබැයි මේකේ කියලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් අවිය දෙවියන් හා අතප්ප දෙවියන් කරා ගියා. අතප්ප දෙවියන්ද හා සුදස්සි දෙවියන් කරා. Sudassi. They go, in here they go all of them. අතකවහම් භික්කවේ අවියේ දේවෙහි සද්දින් යේන තපන. ඒ දෙවිවරුත් එක්කගෙන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ උඩට ගිහින් තියෙන්නේ. අවිය දෙවියොත් එක්ක අතප්ප දෙවියෝ ගාවට ගිහිල්ලා අතප්ප දෙවියෝ අවිය දෙවියෝ ඔක්කොම එකට එක්ක සුදස්ස ගාවට ගිහිල්ලා සුදස්සි ගාවට ගිහිල්ලා අතකවහම් භික්කවේ අවියේච දේවෙහි අතප්පේච දේවෙහි සුදස්සේච දේවෙහි සුදස්සීච දේවෙහි සද්දින් යේන අකනිට්ඨා දේවා තේනුක සංකමි. ඔය ඊට පස්සේ අකනිටා බ්‍රහ්ම ලෝකෙටම යනකම් අර යට බ්‍රහ්මියොත් එක්කගම බුදුරජාණන්සේ ගිහින් තියෙනවා. තස්මින් දේවනිකාය අනේකානේ දේව සහස් අනේකානේ දේව සහස් ඒතකොට අකනිටා බ්‍රහ්ම ලෝකෙත් අර විදියටම බ්‍රහ්මියෝ ගොඩාක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේට වැඳලා පැත්තකින් ඉඳලා මෙහෙම කිව්වා. මේිට කල්ප 91කට කලින් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙ ඉපදුනා. අපි උන්වහන්සේ ගා බඹසරසරලා තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට මම හිතන්නේ අර විදියටම සිද්ධ වෙන්නේ නැති. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයොත් ඉන්නේ නැති එතන. ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා අපේ බුදුරජාණන්සේට කියන්නේ නැති. අපි ඔබ වහන්සේ ගාව මහාන වෙලා ඉඳලා තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. එතකොට හාමුදුරුවෝ අවිහ බ්‍රහ්ම දෙවියන්ට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට යන්න බෑ කියලා මං හිතාන හිටියේ. නමුත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිය හින්දා යම් කිසි විශේෂ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ නැති. සාමාන්‍යයෙන් නම් දැන් මාතෘ දිව්‍ය රාජයා අභිධර්මයේ දේශනා මාතෘ දිව්‍ය රාජයා ඉන්නේ තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙනේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිධර්මයේ දේශනා කරන්න ගියේ තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකෙට. ඒ කියන්නේ ඊට දිව්‍ය ලෝක දෙකක් යට. ඒ මොකද යට ඉන්න දෙවියන්ට උඩට යන්න බෑ, උඩ ඉන්න දෙවියන්ට යටට එන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදී හැබැයි වෙලා තියෙනවා යට ඉන්න දෙවියන්ටත් අකනිටාවට යන්න පුළුවන් කමක් තිබිලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ මම දන්නේ අනිත් අවස්ථාවල කොහොමද කියලා. So then I went with the Aviha Devas to see the Atappa Devas, and with these to see the Sudassa Devas, and with these to see the Sudassi Devas, and with all of these to see the Akanitta Devas. And there many thousands, many hundreds of thousands Devas saluted me, stood to one side saying, "Sir, it is 91 years since the since the Buddha Vipassy appeared in the world." So in all the realms, these disciples of these Buddhas came to inform him, and groups of those Devas then came to the next level, and it went up to the highest of this pure abodes realm, which is this Akanitta. එතකොට ඒ වගේම තවත් ඊට පස්සේ නොයේක් 100,000 ගණන් දෙවිවරු ඒ බ්‍රහ්මයෝ ඇවිල්ලා මීට කල්ප මේ මහාන එකසේ දුකානන් වහන්සේ යම් සමයක භාග්‍යවත් අරහ සිකී සම්මා සම්බුදුරජාණන්සේ ලෝකේ පහළ වුණාද ඒ මේට කල්ප 31කට කලින් අපි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ බඹසරසල්ලා තමයි මෙහි ඉපදුනේ. ඒ වගේම වෙස්සබු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේට 31 වෙන කල්පයකට කලින්ම පහළ වුණා. අපි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ බඹසරසරලයි මෙහි ආවේ. ඊට පස්සේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වගේම කෝණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආදී වශයෙන් ඒ ශාසනවල කාමච්ඡන්දය දුරු කරලා අනාගාමී වෙලා අපි මෙහි ආවා කියලා ඔය කොම් ලක්ෂ කෝටි ගාණක් බ්‍රහ්මයෝ ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙලා මේ ප්‍රකාශ කළා. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ දේවනිකායෙම නොයෙක් දහස් ගණන් දෙවියෝ නොයෙක් ලක්ෂ ගණන් දෙවියෝ මා වෙත එළඹ මා වැඳ එකත් පස්ව සිටියේ. මානේ එකත් පස්ව සිටියා වූ ඒ දෙවියෝ මට නිදුකානන් වහන්සේ මේ භද්‍ර කල්පේ අරහත් සම්මා සම්බුදු භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝ පහළ වූසේක. ඔබ වහන්සේ
ගාව බඹසර වැසලා කාමච්ඡන්දය දුරු කළා අපි මෙහි ඉපදුනා කියලා කිව්වා. එතකොට කලින් හිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඔක්කොගෙම ශ්‍රාවකයොත් ඉන්නවා තාම මේ බ්‍රහ්ම ලෝකවල. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයොත් ඒ ඔක්කොම බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉන්නවා. තාමත් ඒ අය ඉන්නවා. ඔය ටික කියෝ. Oh, I didn't. Anyway, I think I said this before that we go up to up, like one realm by one realm, and in each of the realms, the disciples of these mentioned Buddhas come and give the information, and all this end up in the highest realm, where also the groups of the different Buddhas come and inform the Buddha about these things. ඊට පස්සේ මහණෙනි මෙසේ යම් ධර්ම ධාතුවක් මනාකොට අවබෝධ කර බැවින් තථාගතයන් වහන්සේ ඒ භවත්තු මෙනම් ಜಾති ඒ භගවත්තු කියන අතීත බුදුවරු මෙනම් ಜಾතියෙහි උපන්න මේ නම් ඇත්තෝය මේ නම් ගෝත්‍රයෝය මේ බඳු ධර්ම ඇත්තෝය මේ බඳු ප්‍රඥා ඇත්තෝය මේ බඳු විහරණ ඇත්තෝය මේ බඳු විමුක්තිය ඇත්තෝය ඊ පිරිණිවුණා වූ සිඳින ලද ප්‍රපංච ඇති සිඳින ලද වර්ත්ම ඇති චින්න වට්ටු මේ පරියාදීන්න වට්ටේ සම්බුදු. ඔය කියන්නේ සිඳින ලද සංසාර වෘතයේ ඇති ක්ෂය කරන ලද ත්‍රිවිධ වෘත ඇති සියලු දුක් ඉක්ම වූ අතීත බුදුවරුන් ಜಾති වශයෙන් සිහි කරද්ද නාම වශයෙන් ගෝත්‍ර වශයෙන් ආයු ප්‍රමාණ වශයෙන් ශ්‍රාවක යුගල වශයෙන් ශ්‍රාවක සන්නිපාත වශයෙන් සිහි කරද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේම ඒ ධර්ම ධාතුව මනාකොට අවබෝධ කරන ලද්දේ. ඒ භගවත්තු මෙබඳු විමුක්තිය ඇත්තෝ වූයි තථාගත බුදු පිරිනිවියා වූ අතීත බුදුවරුන් යමකින් සිහි කරද්ද දෙවියොත් මේ කරුණ තථාගත බුදුන්ට දැන්වුවා. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේමත් තමන්ගේ ඥාණයෙන්මත් ඒ අතීත බුදුවරු පිළිබඳ සියලු විස්තර දැනගත්තා. දෙවිවරුත් එතන මෙතෙන්දී හැටියට බ්‍රහ්මයොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇවිල්ලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත කාරණා සත්‍යයි කියලා තහවුරු කළා. ඒවා නිකන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කිසියම් මනෝමූලික මනෝභ්‍රාන්තියක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් දැක්කනම් තවත් අය ඒක ඒ විදිහටම දැකලා තියෙනවා. එතකොට මේ කාරණා හොඳටම තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒකයි අනිත් දෙවිවරුත් ඇවිල්ලා කිව්වා කියලා කිව්වේ. දැන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරක් දැක්කා කියලා කිව්වොත් කෝ එකට සපෝට් කරන ඒවා කියලා. එහෙම නෙවෙයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේත් දැකලා තියෙනවා. ඒ මදිවට තවත් ගොඩාක් අය ඒ කාරණා සත්‍යයි කියලා තහවුරු කරලා තියෙනවා. දෙවියෝ මේ කරුණ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වදාළසේක භික්ෂු සතුටු සිත්තත්ව භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව පිළිගත්තා. පළමුවන මහාපදාන සූත්‍රයේ නිමියේ. And so it is, monks, that by his penetration of the fundamentals of Dhamma, the Tathagata remembers the past Buddhas who have attained final Nibbana, cutting through multiplicity, blazing a trail, have exhausted the round, have passed by all suffering. He recalls their birth, their names, their clan, their lifespan, their twin disciples, their assemblies of disciples. In this way, these blessed ones were born thus, were called thus was their clan, thus was their morality, their Dhamma, their wisdom, their dwelling, thus was their liberation. Thus spoke the Blessed One, and the monks delighted and rejoiced in his words. And here it says in the note that in some editions also it adds that not only the Buddha has this from his like super knowledge, but also Devas came and informed him about these things. So the mark comes which gives it more of a stamp. එතකොට දැන් මේ සූත්‍රය යේ මොනවා හරි ධර්මය මේකයි අධර්මය මේකයි කියලා බෙදන්න පුළුවන්ද? මේ සූත්‍රයේ මොනවා හරි අධර්මය කියලා කොටසක් දෙන්නන්න පුළුවන්ද? ධර්මයේ සූත්‍රයේ තියෙන ධර්ම ටික මේක, ධර්ම නොවන ටික මේක කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. මේ ඔක්කොම ධර්මය තමයි. ඒවා අපිට විශේෂ වෙන්නේ තේරෙන්නේ අපිට ශ්‍රද්ධාව නැහැ කියන එක අපේ දුර්වලකම.
එහෙම නැතු මේ ඔක්කොම තමයි ධර්මය කියලා කියන්නේ. එහෙමයි ධර්මය තේරුම් ගන්න. So we have to understand that this is Dhamma. We have no way of saying this is Dhamma, this is not Dhamma. If we don't understand it or cannot believe it or is beyond our comprehension, it's our own shortcoming. We just have to take this that this is the Dhamma. Yes. And ඊට පස්සේ මේ අටුවාව තවදුරටත් කියනවා මේ ගොඩක් මේක සාරාංශ කරලා තියෙන්නේ පෙయ్యాල කළා. පෙయ్యాල දිගු කරාම මේක ගොඩාක් බණවර 2600ක් විතර වෙනවලු. එතකොට මේ සූත්‍රය තමයි ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සූත්‍ර පිටකයේ තියෙන දිගම සූත්‍රය කියලා අටුවාව කියන්නේ. Now, even in the Pali we have now, there are these peyalis kind of the 3 dots we use now. So if you omit all the dots and put all the information there again and again, this sutta would be the longest sutta in all the Tripitaka. හැබැයි දැනට මේ මුද්‍රණය කරලා තියෙන මේ විදිහ අනුව මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය තමයි දිගම සූත්‍රය වශයෙන් අපිට පේන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන පිටු 40ක් විතර මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය ඊට පිටු 52ක් විතර වගේ තියෙනවා. What about Atana? It's not that much long. Anyway, so now according to the Pali one, we have the longest one is the Mahapadana, the final days of the Buddha. More than 8 pages. Whole 6 years. Yes. But this is the. Can you check? No, this is in the other book. No, this is in the other. It would be good to compare how many pages is it in Sinhala, because here the English translation has so many dotted parts. So because of that, probably the Atanaki is only 8 pages. දැන් මේ අපේ සිංහල පොතේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය පිටු 150ක් විතර දිගයි. Mahapadana. Mahapadana. So that's very similar because you have Pali and English, Pali and Sinhala. No. හරි පිටු 150ක්. එතකොට එක පැත්තක පිටු ගත්තොත් පිටු 75ක් විතර දිගයි. Here it's ඒ වගේම මම ඉල්ලා හිටිනවා. Here it's 48 in the English. Yes. මේ සූත්‍රය ගැන මොකක් හරි සැකයක් තියෙනවා. පිළිගන්න බැරි තැනක් තියෙනවා. මගෙන් අහන්න මං කියලා දෙන්නම් මට තේරෙන්නේ. So if you have doubts or things you cannot understand, you can go to the Marathi Tamra is going to explain about this sutta. about this. එහෙනම් අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඉදිරි දවස් 3ක් විතර මම නැති වෙයි. මම පින්කමකට යනවා සෝමවාරට. So for the next 3 days